Hello dear students, how are you all? I hope you are all well by the mercy of Almighty, and I expect you are all staying home in this corona pandemic, maintaining all the health rules. My dear students, it's a long time we are away from each other, from our favorite institution, but we shouldn't be so worried because we are in this digital era. Now it's very easy for the students to reach to their teachers and for the teachers to their students, of course virtually. In that effort, I'm in front of you. Today I will go through your textbook, English for Today, for ECC first year and second year students. Welcome to my class. Please stay with me. Dear students, look at these images. Can you guess what the picture's about? Okay. These are the pictures or images of Chand Saudagar and Behula Lakhinder. Have you heard the name before? Can you remember in your childhood, maybe your grandfather or grandmother told you various types of stories of a king or giant, etc. I can remember in my childhood, my grandmother told about this Chand Saudagar and Behula. And after a long time when I go through Jibanananda Das Banglar Mukh ami dekhiyechi, I was surprised. Oh, I see. This is Chand and Behula. So, I think some of you have heard this name. They are mythical character, and in our Bangla literature, we find them medieval ages literature, Manusha Mongol, Chand Saudagar and Behula Lakhinder. Behula, they are the two main characters of Manusha Mongol. So today our topic is Myth and Literature, Unit 9, Lesson 1. After this lesson, students can say the definition of myth, identify the use of myth in the poem I Have Seen Bangle's Face, explain some new words used in the poem, define sonnet, write the summary and theme of the poem. The students, please look at this text. This is the poem by Jibanananda Das and it is translated by Fakhrul Alam, because you know the main poem by Jibanananda Das is in Bangla. Banglar Mukh ami dekhiyechi. And now I am going to recite this poem in English and Bangla together. So I think it will help you to understand the poem. Because I have seen Bangle's face, I will seek no more. The world has not anything more beautiful to show me. Banglar Mukh ami dekhiyechi, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর. Waking up in darkness, gazing at the fig tree, I behold John swallows roosting under you somewhere like leaves. অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের কাছে চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি. I look around me and discover a leafy dome, jam, kathal, bot, hijal, ashwath trees, all in a hush. চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ, জাম, বট, কাঁঠালের, হিজলের, অশ্বত্থের করে আছে চুপ.
shadowing clumps of cactus and jewelry bushes. ফণি মনসার ঝোপে সটি বনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে. When long, long ago, Chand came in his honeycomb boat to a blue hazel bought and tamal shade near the Champa, he too sighted Bengal's incomparable beauty. মধুকর ডিঙা থেকেই না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে এমনই হিজল বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল. One day, alas, in the Ganguri on a raft as the waning moon sank on the river's sandbanks. বেহুলাও একদিন গাঙ্গুরির জলে ভেলা নিয়ে কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়. Behula too saw countless অশ্বত্থ বর besides golden rich fields. সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল. হায়! And heard the thrush's soft song. শ্যামার নরম গান শুনেছিল. One day arriving in Amara, where guards held court, when she danced like a desolate wagtail, Bengal's rivers, fields, flowers were like strings of bells on her feet. একদিন আমরায় গিয়ে ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়, বাংলার নদী মাঠ ভাটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়. আমি এখানে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে কবিতার লাইনগুলো ভাবে সাজিয়ে নিয়েছি যাতে স্টুডেন্টরা এই কবিতাটি পাঠ করার সময় ইংরেজি এবং বাংলা দুটো পাশাপাশি দেখলে অর্থটা বুঝতে সুবিধা হয়. Here see the poet from first 8 lines. In first 8 lines, he describes the beauty of nature of Bangladesh. এখানে প্রথম 8 লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবি বাংলার যে সৌন্দর্য, পাখি, গাছপালা সবকিছু তিনি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এখানে মিথিক্যাল ক্যারেক্টার চাঁদ সওদাগরকে এনেছেন এখানে এবং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে কবি যেমন করে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছেন, বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য, তেমনি করে পুরাণ যে চরিত্র, পুরাণ সে আগের কালের মানুষগুলো সে সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছে. আমরা পরের 6 লাইনেও দেখছি যে এখানে বেহুলা নামে আরেকটা মিথিক্যাল ক্যারেক্টারকে আনা হয়েছে. এখানে বেহুলাও যখন গাঙ্গুরের জলে ভেলা নিয়ে ভেসে যাচ্ছিল দেবতাদের বিচার কক্ষে, যেখানে সে নিচে তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, তো সেখানেও তিনি দেখাচ্ছেন যে ভেলা নিয়ে যখন ভেসে যাচ্ছিল বেহুলা তখনও কিভাবে প্রকৃতিকে সে, এই বাংলার প্রকৃতিকে সে দেখেছিল, কবি এখানে কল্পনা করছেন. তো এখানে কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো চরিত্র, চাঁদ সওদাগর এবং বেহুলা, এই দুটো প্রধান চরিত্র মধ্যযুগীয় যে বাংলা সাহিত্য আমরা মনসা মঙ্গলে দুটো চরিত্রকে খুঁজে পাই এবং গল্পটি তোমরা গুগলে সার্চ দিলে এটা সম্পূর্ণ জানতে পারবে. আমি একটু সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদের বলছি. Actually, Chand Saudagar was devotee of শিব. শিবের তিনি পূজারী ছিলেন এবং মনসা দেবী চাইছিলেন যে চাঁদ সওদাগর তার পূজারী হোক, কিন্তু চাঁদ সওদাগর সেটা করতে প্রস্তুত ছিলেন না. ফলে মনসার ক্ষোভ পড়েছিল এবং তিনি চাঁদ সওদাগরের সবগুলো জাহাজ এবং তার 7টি ছেলেকেই তিনি সাপের মাধ্যমে দংশন করিয়েছেন এবং শেষে সবচেয়ে ছোট ছেলে লক্ষিন্দর যখন মারা যায় তখন বেহুলা তাকে নিয়ে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় যে সে তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনবে এবং সে দেবতাদের দরবারে যায় এবং পথে তাকে অনেক চড়াই অত্রায়, অনেক ঝামেলা,
অনেক কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং সর্বশেষে সে তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনতে পারে। আসলে এখানে কবি বাংলার সৌন্দর্যের সাথে একই সাথে মানুষের যে দুঃখবোধ এটাও তিনি কিন্তু এখানে অ্যাড করেছেন। এবং আমরা এখানে দেখি, এখানে আমরা 14টি লাইন পাচ্ছি। প্রথম 8 লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলার সৌন্দর্যের কথা, এবং পরে সৌন্দর্যের সাথে সাথে তিনি কিন্তু বেহুলার দুঃখের সাথে প্রকৃতির সাথে তিনি মানুষের দুঃখ বোধের একটি সব চমৎকার সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছেন। আমরা এখানে কিছু শব্দ, নতুন কিছু শব্দ পাই যেগুলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে দেখতে পাবো। এবং আমরা ইতিমধ্যেই চাঁদ সওদাগর এবং বেহুলা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বেহুলা কিভাবে এই যে ভেলা নিয়ে, ভেলাটা কিন্তু একটা আমাদের ঐতিহ্যবাহী একটা বিষয়, যে সাপে কাটলে তাকে ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হতো। বেহুলা সেই সাপে কাটা তার স্বামীকে নিয়েই সে দেবতাদের দরবারের দিকে যাচ্ছিল। এই গল্পটি আমরা ইতিমধ্যেই সংক্ষিপ্তভাবে শুনলাম। এখন আমরা দেখি এখানে কিছু নিউ ওয়ার্ড রয়েছে কবিতায়। ফিগ ট্রি, ফিগ ট্রি মিন্স ডুমুর গাছ, a tree which looks like a huge umbrella। এখানে ডুমুর গাছকে বর্ণনা করেছেন কবি ছাতার মতন বড় পাতাটি, ছাতার মতন, এটা ডুমুর গাছকে বলা হয়েছে। রোস্টিং, রোস্টিং এখানে রেস্টিং আন্ডার হিউজ আমব্রেলা, একটা বড় ছাতার নিচে বসে থাকা, এটাকে রোস্টিং বলে তিনি প্রকাশ করেছেন। যে দোয়েল পাখিটা বসেছিল সেখানে রোস্টিং শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। ডুম, দ্য ফরেস্ট অফ ট্রিজ লাইক বেরি, জ্যাকফ্রুট এটসেট্রা, অনেক ধরনের গাছ একসাথে একসাথে স্তূপ হয়ে আছে, এই জায়গাটা তিনি ডোম ব্যবহার করেছেন। হাস, শান্ত বা চুপ থাকা। অল ট্রিজ সিম টু বি ইন সাইলেন্স, কবিতায় আমরা দেখেছি সবগুলো গাছ মনে হচ্ছে যে চুপ করে আছে, শান্ত হয়ে আছে, এরকম একটি দৃশ্য তিনি বর্ণনা করেছেন। হানি কম্ড, হানি কম্ড মধুকর ডিঙায়, এটা কিন্তু একটি ঐতিহ্যবাহী একটা ব্যাপার, আমাদের ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে এই ডিঙা। A boat which can go through canals, lakes and rivers, এই ধরনের নৌকোগুলো খাল, বিল, নদীর মধ্য দিয়ে যেতে পারে। এটাও একটা ঐতিহ্যবাহী একটি নৌকা যেটা কবিতায় কবি ব্যবহার করেছেন। ওয়েনিং, ওয়েনিং মিন্স ক্ষীয়মান, দ্য মুন হুইচ ওয়াজ ডিসঅ্যাপিয়ারিং, প্লাস অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, প্লাস মিশে যাচ্ছে এমন একটি চাঁদ। ডিসলিট, ডিসলিট মিন্স আইসোলেটেড, বিচ্ছিন্ন, একাকী, আইসোলেটেড। এখানে একাকী, ডিসলিট যখন দেবতাদের সামনে নাচছিলেন বেহুলা, তখন তাকে বিচ্ছিন্ন একাকী একটি পাখির সাথে, খঞ্জনা পাখি, এই যে ওয়েকটেল খঞ্জনা দোয়েল পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে, আইসোলেটেড দোয়েল পাখি। আ বার্ড উইথ এ লং টেল, ওয়েকটেল। ওয়েলড, দুঃখ প্রকাশ করা, wept. So there are many words too. You can try it using your dictionaries. You can use online dictionaries also. So try this vocabularies at your home. Make sentences, then it will be memorable for you. You can memorize it when you have need it. Okay, next we'll go through some question now. What is myth? What is myth? Myth means actually পুরাণ। পুরাণ আমরা জানি যে আমরা আমাদের দাদি নানিদের কাছ থেকে গল্প শুনি, অনেক ঐতিহ্যবাহী গল্প। সেই গল্পগুলো কখনো কোনো ঘটনা বা কোনো বিশ্বাস থেকে আসলে গড়ে ওঠে। যেমন ইংলিশে আমরা এটা একটু অ্যান্সারটা দেখি। Myth is a popular belief or tradition that has grown up around something or someone. It's usually traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining some natural or social phenomena, and typically involving supernatural beings or events. মিথ বা পুরাণ হচ্ছে আসলে একটা বিশ্বাস বা ঐতিহ্য, যেটা আসলে কোনো কিছু বা কোনো মানুষকে ঘিরে গড়ে ওঠে। এবং একটা সময় মানুষের বিনোদনই ছিল হচ্ছে মুখে মুখে গল্প তৈরি হওয়া, গল্প একটা সত্য হয়তো কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গল্পটি নানা রঙে নানাভাবে ছড়িয়ে পড়তো মুখে মুখে, ওভাবেই একটা পুরাণ প্রতিষ্ঠিত হতো। ইটস ইউজুয়ালি ট্রেডিশনাল স্টোরি, স্পেশালি ওয়ান কনসার্নিং দ্য আর্লি হিস্ট্রি, সেটা
পুরনো কোনো ইতিহাসকে ঘিরে হতে পারে, আবার পিপল or explaining some natural কিংবা প্রাকৃতিক কোনো ব্যাপার হতে পারে, or social phenomena হতে পারে, সামাজিক কোনো ঘটনা, and typically involving supernatural beings or events। এবং এখানে অনেক সময় দেখা যায় অতি প্রাকৃত বিষয়গুলো আসলে যুক্ত হয়ে যায়। এভাবেই একটা পুরাণ বা কাহিনীগুলো এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর আমরা যাই পরের প্রশ্নে, চাঁদ সওদাগর এন্ড বেহুলা। চাঁদ সওদাগর এবং বেহুলা কে? আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি সেটা, আবার একটু দেখে নিই। চাঁদ সওদাগর এন্ড বেহুলা আর দ্য টু মেইন ক্যারেক্টার্স অফ দ্য মেডিয়েভাল বেঙ্গলি এপিক মনসা মঙ্গল। মধ্যযুগীয় বাংলা মহাকাব্য মনসা মঙ্গলে আমরা দুটো চরিত্রকে প্রধান চরিত্র হিসেবে পাই সাহিত্যে, চাঁদ সওদাগর এবং বেহুলা। How and why does জীবনানন্দ দাশ use this mythical story in his poem? তার এই কবিতায় কিভাবে এবং কেন জীবনানন্দ দাশ এই পুরাণ যে গল্প সেটাকে কেন এনেছেন তিনি এবং কিভাবে এনেছেন? এখানে প্রশ্নটা শুধু হাউ দিয়ে আসতে পারে বা ওয়াই দিয়ে আসতে পারে, আমি একটু বিস্তারিতভাবে লিখেছি যাতে যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধে হয়। জীবনানন্দ দাশ worships the heritage of Bengal. He quotes Honeycomb Board. He mentions the tale of the Manusha Mongol, which is a part of Bengali literature, Bengali cultures. He says that the similar beauty of the Bengal was witnessed by Chand the trader with his boat Madhukar. And next, the poet alludes Behula, who made journey to heaven on a raft, both so innumerable beauty of Bangla. The poet tries to express that years after years are witnessing the beauty of Bengal. The ancient people enjoyed the natural beauty as the poet is now enjoying. এখানে জীবনানন্দ দাশ বাংলার ঐতিহ্যকে এখানে লালন করেছেন এবং তিনি মধুকর ডিঙা কিংবা মনসা মঙ্গলের যে আমাদের যে বাংলা বেঙ্গলি কালচার, আমাদের যে সংস্কৃতি সেটারই অংশ, এই মনসা মঙ্গলের কাহিনীর দুটো চরিত্রকে এখানে তিনি তুলে এনেছেন। এবং মধুকর ডিঙা এটাও কিন্তু আমাদের একটি ঐতিহ্যবাহী বোট, মধুকর ডিঙা। হি সেজ দ্যাট দ্য সিমিলার বিউটি অফ দ্য বেঙ্গল ওয়াজ উইটনেসড বাই চাঁদ দ্য ট্রেডার। সেই বণিক বা ব্যবসায়ী চাঁদ সওদাগর তিনি যখন এলেন বাংলায় চম্পকনগরে, তখন তিনি এই মধুকর ডিঙা নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনিও প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সৌন্দর্য যেটা কবি দেখতে পাচ্ছেন। অ্যান্ড নেক্সট দ্য পয়েট এলুডস বেহুলা। পরবর্তী তিনি বেহুলাকে নিয়ে আসলেন, হু মেড জার্নি টু হ্যাভেন, যিনি স্বর্গের দেবতাদের কাছে যাচ্ছিলেন অন এ রাফট বোট সো ইননিউমারেবল বিউটি অফ বাংলা। তিনিও এই তার চড়াই উতরাই পার হয়ে তিনি যখন যাচ্ছেন নিশ্চয়ই বাংলার এই সৌন্দর্যকে দেখতে পেয়েছেন, এটা কবি কল্পনা করছেন। তারপর ট্রাইস টু এক্সপ্রেস দ্যাট ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স অফ উইটনেসিং দ্য বিউটি অফ বেঙ্গল। তিনি বলছেন যে সে যুগের পর যুগ আমরা সবাই সেই পুরাণ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকলেই বাংলার এই সৌন্দর্যকে দেখেছে। দ্য অ্যানশিয়েন্ট পিপল এনজয় দ্য ন্যাচারাল বিউটি অ্যাজ দ্য পোয়েট ইজ দ্য এনজয়িং। কবি যেমন এখন উপভোগ করছেন তেমনি করে পুরাণ যারা ছিলেন, পুরনো কালের বহু আগের যারা ছিলেন, তারাও কিন্তু বাংলার এই সৌন্দর্যকে দেখেছেন। এইভাবে তিনি আসলে জীবনানন্দ দাশ মূলত বাংলার সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই পুরাণ যে চরিত্র তাদেরকে তুলে এনেছেন এখানে কবিতায়। The poem has 14 lines and is divided into two thematic sections. আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি কবিতাটিতে 14টি লাইন আছে এবং এখানে দুটো থিম কাজ করেছে। What are such poems called in English and Bangla? এই ধরনের কবিতাকে আমরা ইংরেজিতে এবং একই সাথে বাংলায় কি বলে থাকি? In English, such types of poems called sonnet, and in Bangla চতুর্দশপদী কবিতা। আমরা জানি এই ধরনের কবিতায় 14টি লাইন থাকে এবং দুটো থিম সাধারণত এখানে কাজ করে। যেমন আমরা জীবনানন্দ দাশের এই কবিতাটিতে পেয়েছি, প্রথমে তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং একই সাথে পরবর্তীতে মানুষের জীবনের যে দুঃখবোধ সেটাকেও তিনি তুলে ধরেছেন। তারপর দুটোর মধ্যে একটা সংযোগ তিনি স্থাপন করেছেন। তো এরপরই আমরা চলে যাই সামারিতে। আমি এখানে সামারি এবং থিম দুটোকে এনেছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের, কারণ কবিতায় সামারি আসতে পারে, একটা কবিতা অংশ তুলে দিয়ে, একটা টেক্সট অংশ তুলে দিয়ে, সাধারণত কবিতায় থিম আসে। আর যেহেতু জীবনানন্দ দাশের এই কবিতাটি টেক্সট হিসেবে আছে, এটা সামারি হিসেবে আসতে পারে বা
থিমের জন্য দিয়ে দিতে পারে প্রশ্নে। তো সেখানে স্টুডেন্টরা প্রায় ভুল করে যে সামারি এবং থিমকে তারা গুলিয়ে ফেলে। আসলে এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সামারি মাস্ট বি short presentation of main text. সামারিটা হবে যে আমাদের যে মেইন টেক্সটটা থাকবে সেটাকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা। Students can't write anything of his or her own here. এখানে নিজের মতো করে কিছু উপস্থাপনের সুযোগ নেই। মূল যে বক্তব্যটা আছে সেটাকে সংক্ষিপ্তভাবে এখানে উপস্থাপন করতে হবে। এখানে নতুন কিছু লাগানোর সুযোগ নেই। কিন্তু একটা থিমে আমরা কবি কি ভাবছেন বা আমি কবিতাটার মূল বক্তব্যটাকে কিভাবে দেখছি সেটা নিজের ভাষা উপস্থাপন করার সুযোগ আছে। তো সামারিতে আমরা একটু পড়ে দেখি। The lesson deals with a poem of Bengali literature by the great Bengali poet Jibanananda Das. He gives a vivid description of his beautiful country. The poet says that as he perceives the nature of Bangladesh, he is never inclined to enjoy the rest of the world. এখানে কবি বর্ণনা করেছেন যে তিনি বাংলাদেশে যে সৌন্দর্য দেখেছেন পৃথিবীর আর কোথাও তিনি সৌন্দর্য দেখতে আর ইচ্ছুক নন, কারণ সারা পৃথিবীর সৌন্দর্য তো এখানেই আছে। There he enjoys watching magpie sitting under fig leaves. এখানে তিনি দোয়েলকে দেখেছেন ডুমুরের গাছে বসে থাকা অবস্থায়। All trees lie in calm and peace. গাছগুলো শান্ত এবং শান্ত হয়ে আছে, শান্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, তারা যেন শান্তির প্রতীক। They spread shade all around. চারিদিকে তারা ছায়া দিচ্ছিল। This beauty was observed even by the ancient people like চাঁদ সদাগর and বেহুলা in their two different journey. এবং দুটো ভিন্ন ভ্রমণ, চাঁদ সদাগর এবং বেহুলার এই তারা ভিন্নভাবেই এই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছেন। In the last line, the poet relates the beauty of Bangladesh to the sorrows of people by presenting mythical character Behula's isolate dancing and Amar. এবং আমারতে বেহুলার যে একাকী নৃত্য ছিল সেই নৃত্যের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা মানুষের যে দুঃখবোধ সেটাকে তিনি তুলে ধরেছেন এবং এভাবে দুটো বিষয়কে তিনি এই কবিতাটার মধ্যে নিয়ে এসেছেন, যেটা আমরা সামারির মধ্যে দেখতে পেলাম। এরপর আমরা থিমে যাই। ইন দ্য সনেট এখানে উল্লেখ করেছে সেটাতে যেহেতু চতুর্দশপদী কবিতা। In the sonnet, the poet is so fascinated with the grace and aspect of Bangla that he never aspires towards the rest of the world. এখানে কবি বলছেন যে কবি বাংলার সৌন্দর্য দেখে এতটাই মোহিত হয়েছেন যে সারা বাকি পৃথিবীর কিছুই তিনি দেখতে ইচ্ছুক নন। The poet describes the beauty of Bengal's nature in the first 8 lines. প্রথম 8 লাইনে আমরা দেখলাম যে তিনি বাংলার সৌন্দর্যকে, প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন। To affirm his impression, he brings the illusion of চাঁদ সদাগর এবং তার যে প্রকাশটা সৌন্দর্যে তিনি যে বর্ণনা করেছেন সেটাকে আরো বেশি গভীরতা দিয়েছেন তিনি চাঁদ সদাগরের উদাহরণটিকে এখানে নিয়ে এসে। পুরাণ যে চরিত্র চাঁদ সদাগর, here he gives a joyous aspect of nature, এবং তিনি এখানে প্রকৃতির যে চমৎকার সৌন্দর্য এবং আনন্দের যে দিকটি সেটি প্রকাশ করেছেন। Then in the next 6 lines he presents Behula with some beautiful nature of Bangla. এরপর তিনি বেহুলার চরিত্রের মধ্য দিয়েও সেখানে বাংলার সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। But now the nature signs the sorrow of human beings. এখানে কবি একই সাথে মানুষের বেহুলার দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের দুঃখবোধকে তিনি এখানে প্রকাশ করেছেন। Thus the poet connects happiness and sorrow of human life to the nature. এভাবে প্রকৃতির সাথে তিনি মানুষের সুখ এবং দুঃখকে এখানে সংযুক্ত করেছেন। তো এই ছিল আমাদের আজকের ইউনিট 9 লেসন 1 থিম। এবং আমার মনে হয় ছাত্রছাত্রী তোমরা ইতিমধ্যেই তোমাদের যে লার্নিং আউটকামসগুলো ছিল সেগুলো তোমরা এখানে দেখতে পেয়েছো। কোনো জায়গায় তোমাদের অস্পষ্টতা থাকলে তোমরা এগুলো আবার রিপিট করতে পারো, বারবার দেখে নিতে পারো, এবং তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলেও তোমরা আমাকে এটা তোমাদের কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে পারো। Dear students, you see, now I am standing before our favorite institution, Kashinapur Degree College. But you know, it's just virtually, not physically.
So now this time, in this computer race, it's very much possible to stay anywhere in this world, not physically but virtually. So my dear students, use it. Use these digital opportunities. Reach more and more as you are staying home. May Allah bless you all. Stay home, stay well, and please maintain all the health rules. So, meet you in another class. Thank you.